салом дӯстони азиз, имрӯз 30 ноябр охирин рӯзи тирамоҳи имсол аст ва дар 15 дақиқаи дигар тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи хабариву таҳлили Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо айзон мекунем. имрӯз ин мавзӯъҳоро дорем. дар сӯхтори як хобгоҳ дар Алмату 13 кас ҷон бохтааст. 4 нафари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. баъди тақрибан 7 моҳи нопадидшавӣ ҷасади Сумайяро пайдо намуданд. фарди гумонбар дар қатли ӯро боздошт карданд, аммо алами дили модар кам нашудааст. ҳамаи тӯҳмат ба дар бораи духтари маро дар доми фиреб барои хона кардагии кора ва шикояти сокинони як шаҳраки саноатӣ дар вилояти Суғд аз беобӣ. онҳо мегӯянд солҳост мақомот дар ҳалли мушкилоташон оҷиз мондаанд. 6 кас кати майнис мекардану маҳкам карди дарвоза мемонда. моҳо берна намешиштем. об дар кор моба. об. дар натиҷаи сӯхтор дар яке аз хобгоҳҳо дар Алмату 13 нафар аз дуди оташ ба ҳалокат расидааст. дар ин хобгоҳ, ки дар таххонаи як бинои сиёҳушона ҷойгир буд, аксаран донишҷӯёни хориҷӣ зиндагӣ мекарданд. дар маҷмӯъ дар хобгоҳ 72 нафар қарор дошта 59 кас мустақилона берун баромаданд. 3 нафари онҳо дар бемористон бистарӣ шуда, боқӣ монда дар бинои мактаб ҷойгир карда шуданд. Радиои Озодӣ бо такя ба намояндаи ҳукумати ноҳияи Олмалӣ Айдар Ҷакибоев хабар медиҳад, ки ҳангоми сӯхтор дар хобгоҳ асосан донишҷӯён буданд. ба гуфтаи ӯ, дар миёни онҳо донишҷӯёни Ҳиндустон, Покистон ва Узбекистон низ ҳастанд. ба қавли раиси шаҳр, қурбониён 9 шаҳрванди Қазоқистон, 2 шаҳрванди Узбекистон ва 2 зодаи Русия мебошанд. дар робита ба ин ҳодиса бо банди нақзи қоидаҳои зидди сӯхтор парвандабоз шудааст. ба модари зане дар ноҳияи Файзобод, ки гуфта буд ақаллан як бор садои духтари бедарак шудаашро шунавад, хабари кушта шуданашро расонданд. Радиои Озодӣ 2 ҳафта пеш дар бораи нопадид шудани Сумайя Иброҳимоваи 39 сола гузориш дода буд. модари марҳум мегӯяд, баъди ин мақомот корҳои ҷустуҷӯии духтарашро ҷиддӣ гирифтанд. пайвандон дирӯз боқимондаҳои ҷасади Сумайяро ба хок супурданд. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ бо наздикони Сумайяву хонаводаи айбдоршаванда дар ин ҷиноят ҳамсӯҳбат шуданд. боқимондаҳои ҷасади Сумайя Иброҳимова, сокини 39-солаи ноҳияи Файзободро пас аз бештар аз 7 моҳи нопадидшавӣ ба хонаи падараш оварданд. Сумайя 24 апрели соли ҷорӣ ба таври мармӯз нопадид шуд ва наздиконашу мақомот дар ин муддат дар ҷустуҷӯи ӯ буданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 27 ноябр хабар дод, ки ҷасади Сумайяро аз ғоре дар саҳрои деҳаи Ситораи ноҳияи Файзобод ошкор ва шиносоӣ карданд. наздиконаш низ барои шиносоии боқимондаҳои ҷасад даъват шуда буданд. ҳама тахшишдор гузаронем ҳамин духтарда киртоша шинохтем, суратош бу дарму ҳамун рӯзи биромадан ба ҳамун кирта, ҳамун ҷои ҷасада рафтем мефтем, ҳамун кирта ҳамаша ҳамва. модари Сумайя бар ин бовар аст, ки духтарашро бо роҳи фиреб ва барои ба даст овардани 30,000 сомонии маблағи хариди хона қарз гирифтааш куштаанд. аҳмадҷон Вайсиддинзодаи 39 сола айбдоршаванда дар қатл ва ғорати Сумайя дар як навори вазорати корҳои дохилӣ иқрор шуд, ки духтарро бо роҳи фиреб ба саро бурда шароб нӯшидаанд ва пас аз хоб бурдан ӯро буғӣ кардааст. модари Сумайя шароб нӯшидани духтарашро рад мекунад ва мегӯяд духтараш намозхон буд. وای آخه تروریست شدی، هر مقامات میکنی، هر کار را میکنی. وای تهمت به درباره دختری من، همه تهمت به درباره دختری من. دختری مرا در دام فریب برای خانه کردگی کار. دختری من خیلی دختر صورت این مادر خواستار سخت‌ترین مجازات برای قاتل دختر است. تاج‌الدین ایزام‌الدینوف ساکنی ناحیه فیض‌آباد و پدر عیب‌دارشونده از این حادثه در حالت سردرگمی قرار گرفته باور نمی‌کند که فرزندش دست به چنین جنایت زده است. که ما همیشه یگان چیکار خیلی ما همیشه تا همین درجه را همیشه دل ما پر بود که همین بچه یگان کار دا باید آلوده نباشد، یگان کار ناشایسته از دست این نمی‌آید. این ما هر روزی که همین کار را فهمیدیم باور کنیم ما قطعی مادرش همین خیلی بی‌ضابطه، ما نه خوراک خورده میتونیم، نه خواب رفته میتونیم، نه بین قوم برآمده میتونیم، مثال چی بکرده میتونیم. مثال اگر تا کجایی که این درست است این خداوند خودش میداند، اگر در همین کارا دست زده باشد
تمام قانون‌های همین دولتی باید که جوابگو باشد، جوابش بگوید. احمدجان ویسیدینزاده اعدام‌شونده در قتل سمیه قبلا در تاجیکستان برای سرکشی از خدمت در ارتش و در روسیه برای معاملات غیرقانونی مواد مخدر مجازات شده بود. او صاحب 3 فرزند بوده از همسرش جدا شده است. رسما در جای کار نمی‌کرده است. سمیه ابراهیمова قربانی این جنایت مادر 3 فرزند مکتبخوان بوده. حالا این کودکان در تربیه مادر کلان پدریشان میباشند. او تا زمان ناپدید شدنش در یک کارگاه دوزندگی کار می‌کرده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان یک شهرک صنعتی در شمال تاجیکستان از نارسایی آب شکایت دارند. آنها میگویند تا زمان فعال بودن کارخانه کلان معدن تازه‌کنی ادرسمان شرایط زندگی در اینجا خوب بود، ولی بعد قطع کار آن وضعیت تا رفت مشکل تر می شود. نارسایی آب در بلند آشیانه و حولی ها از مسئله های دردناک به شمار می رود. فرزان محمدی با ساکنان این شهرک و مسئولان اداره آبیاری صحبت کرده و در این مسئله گزارش تهیه کرد. اهل خاندان ملاحت آب برف و باران را جمع می کنند. زیرا به لوله‌های شبکه آب شهرک اکنون تنها گهگاه آب می آید. بنامین گفتم که ما میکشونیم ما کوچه. اینجا تربه و آب 100 متریان. حاضر مثال آب آنچه وقت باز نه که خودش. از بهارستون آب نغز نه. نغز و مساقش نه نپار کتیا. ما از این کوچه ها میکشونیم آب. یک همین نپار کلون شدگینده هم تو آب نبیاد آب نیست. اکثر ساکنان شهرک ادرسمان چند سال آخر با این مشکل روبرویند. در اینجا بیش از 16,000 کس و بیشتر آنها در بناهای بلندآشانه زندگی میکنند. به گفته آنها مشقت آبکشانی باشندگان بناهای چند قبته زیادتر است. بر هفته بر متر سو البته. در یک هفته یک مرتبه آب میدهند. آنهایی که نساس دارند همان وقت میگیرند. اگر نساس نداشته باشند حتی به آشیانه یکم هم آب نمیبراید. در آشیانه های بلند برای استفاده حاجتخانه و حمام خیلی از آب میکشیم. پول آب را هر ماه از 5 تا 7 سامانی برای هر کوبش میدهیم. وقتی مشکلی نبودن آب را میگوییم آنها در جواب میگویند که نساس همان میده و یا کهنه شده است. سودا قصقین البته بس. شهرک ادرسمان با بزرگترین کارخانه معدن تازه‌کنیش در گذشته معروف بود و مردمان دهه‌های اطراف برای شرایط خوب زیست و جای کارش اینجا آمده و مقیمی گردیدند. ولی تقریباً 10 سال می شود که کارخانه از کار مانده است و تأثیر حادثه به زندگانی مردم هم رسیده است. ساکنان میگویند سالهاست که مقامات در حل مشکلاتشان عاجز ماندند. رئیس پاسبه 4 تا کلان شدن، آقسقال شد، همیش برفته جالب میکردیم. دیگه ها نرودن من این منه یک تا خالم برفتن رسیه بین هر دامو رفته فقط اپشت آب میکردیم. پاسبهتان معلش شده، پاسبهتان آب تورش معلش شد همه نمیمونن. 6 کس که مجلس میکردن محکم کرده دروازه میموندن. ماها بیرنا نمیشتیم. آب در کار موبه آب. مسئولان اداره آبیاری شهرک هستی مسئله را اعتراف میکنند و آن را به مشکلات فنی ربط میدهند. مسئله آب نوشاکی تنقیصش ایسابی که سالهای طولانی و نساس الکتریسیته آبکشی نساس خیلی کار ناشایم شدگی. گفتی زبان اورشکتی ازناز شدگی استفاده بردن خیلی مشکل شد از روز به روز. ما همینه دستگیری رئیس شرکتی رئیس اپریلف که بختیار سیداحمد شرکتی همین کارهای تعمیر کرده آب ساسته برای ما شده. مسئولان خدمات کمونالی و منزلی میگویند برای حل این مشکلات به سازمان‌های بین‌المللی به مثل فاند آقاخان مراجعت کردند و انتظار جوابند. ولی ساکنان میگویند از بس که با این مشکل زندگی کردن دشوار شده است، راه‌های دیگری حل آن را جستجو دارند. مسئله آب ما همینه حرکت کارساکمون یکی ما و این خالمان وازمی فرماسوس مسئله مبلغ
ҳозир мо ҳамин масъалаи об ба смета карагӣ ба маблағи 8 миллион рубли урусива мо ина ҳамихед бо соҳибкорокати бо ҳамин муҳоҷирокати ҷамъ кара ҳамин кора насосни станция ҳай баян фарсуда шудаги ягон ҷош кор намекунад ҳамина мо бо хухтомо вастанавид кара ҳамин посёлкава 13000 аҳолива обкади таъмин мекардагӣ. норасоии оби ошомиданӣ танҳо хоси шаҳраки Адрасмон нест. сокинони чандин деҳаву шаҳрҳои Тоҷикистон аз ин мушкил шикоят доранд ва мақомот ҳамвора мегӯянд ки ин масъаларо зина ба зина ҳал карда истодаанд. маълум нест чунин ҳалли тадриҷӣ чӣ қадар давом хоҳад кард. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодии шаҳри Гулистон. барномаро идома медиҳам. Ҳенри Киссинҷер ки дар даврони ҳукмронии президенти Амрико Ричард Никсон ҳамзамон мақоми мушовири амнияти миллии қасри сафед ва котиби давлатии Амрикоро бардошт дошт, дар синни 100-солагӣ даргузашт. Сабаби марги ӯ ошкор нашудааст. баъзеҳо Киссинҷерро дипломати нотакрор, дигарон ҷинояткори низомӣ меноманд, вале ҳамаи ҷонибҳо мувофиқанд ки ӯ яке аз симоҳои муассиртарини саҳнаи сиёсии ҷаҳонӣ дар даврони баъди ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ будааст. Мирзонаби Холиқзод мавзӯъро идома медиҳад. Heinz Alfred Kissinger 27 مای سال 1923 در آیل یهودیان شهر فوئرت آلمان به دنیا آمده است. نام برده در سال 1938 همراه با اهل آیلش از ناتسیستان آلمان به ایالات متحده آمریکا فرار کرد. در آمریکا او نامش را به هنری کیسینجر تبدیل داده در سالهای جنگ دوم جهانی به صف ارتش ایالات متحده آمریکا پیوست. بعد از پایان جنگ جهانی دوم کیسینجر در دانشگاه هاروارد تحصیل و کار کرد. سال 1969 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ریچارد نیکسون کیسینجر را مشاور امنیت ملی قصر سفید تعیین نموده، همزمان او را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده یا خود وزیر کار خارجی این کشور پیشبری کرد. در وظیفه‌های بلند دولتی کیسینجر یک روش خاص به اصطلاح ریال پالیتیک یا سیاست واقعی را پیش گرفت که سیاست خارجی را نه بر پای اقدام‌های اخلاقی بلکه بر اساس وضعیت واقعی جهانی مد نظر داشت. بدخواهان میگویند کیسینجر بی‌رحم و ظالم بود. دیگران اصرار می‌ورزند که او مثل چندین رهبر دیگر آمریکایی باید همچون جنایتکاری حربی ارزیابی شود. آنها اقدام‌های آمریکایی در کامبوجا و لاوس و سیاست آمریکا در مقابل بنگلادش در سال‌های 70 قرن گذشته را مثال می‌آورند. اما واقعیت این است که او به دیپلمات همان دوره تأثیر فوق‌العاده گذاشت. نقش کیسینجر در رابطه با بمباران کامبوجا و لاوس زیاد تنقید می شود، ولی در این زمان سهم او در ختم جنگ ویتنام خیلی بزرگ است. برای این او و رهبر ویتنام شمالی لی دوک تا سال 1973 به جایزه صلح نوبل نائل گشتند. لی دوک تا از گرفتن آن دست کشید. همین گونه در ابتدای سالهای 70 کیسینجر معامله با چین را آغاز کرد که در نهایت با سفر نیکسون به این کشور کمونیستی و ملاقاتش با مائو زدون به اوج خود رسید. سر از سالهای 70 عصر گذشته هر یکی از پرزیدنت‌های ایالات متحده آمریکا از مشورت‌های سیاسی کیسینجر استفاده برده است، اما پرزیدنت فعلی ایالات متحده آمریکا جو بایدن باری هم او را به قصر سفید دعوت نکرد. سال 2022 کیسینجر پیشنهاد کرد که برای ختم تجاوز روسیه اوکراین باید تلاش بازگردان زمین‌هایش را کنار گذارد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یکایک شما که پیوسته ما رو تماشا میکنید. نشر خبرها با عکس و ویدیو چون همیشه در سامانه رادیوی آزادی و هم در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و تلگرام و یوتیوب دوام می‌یابد. خبرهای رادیوی آزادی را پیگیری نمایید. فراموش نکنید که فردا باز شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.